تو انسان جب زبان کا پکا ہوتا ہے نا، وقتی نقصان ہوتا ہے، نتیجے کے لحاظ سے اس کو فائدہ ہوتا ہے، اور جو جھوٹ بولتا ہے، دو نمبری کرتا ہے، اس کو اس وقت فائدہ ہوتا ہے، بعد میں اس کو بڑا نقصان ہوتا ہے. اور اللہ کی عادت ہے 2 نمبر پکڑا جاتا ہے. یہ ایسی چیز ہے جو زیادہ عرصہ چلتی نہیں ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ اسلام نے اہل ایمان کی علامتیں بیان کی. وہ یوں کرتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ غریبوں کا خیال کرتے ہیں. تو ہم نے وہ علامات لے کے ہم نے کہا چلو ہم بھی تھوڑا تھوڑا اس میں اپنا حصہ ڈال لیں. وائپر والے کو 20 روپے پکڑا دیے. پہلے 5 کا دور تھا، 20 روپے 10-20 ہو گیا ہے، تو ہم نے بھی صدقہ کر دیا. یہ بھائی ایسے ہے کہ یہ تو کافروں میں بھی کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں. صفائی نصف ایمان ہے، یہاں بات چل رہی تھی. ایک صاحب نے کہا پھر انگریز تو آدھے سے زیادہ ہی مومن ہے، مسلمان تو مومن سرے سے ہے ہی نہیں. کیونکہ ہمارے ہاں اندر کا تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا کتنا حساب کتاب صاف ستھرا ہے کہ نہیں ہے، لیکن باہر کا معاملہ تو جو ساری دنیا دیکھ رہی ہے وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے نا. کیا گند ہے ماشاءاللہ. کیا خاص طور پہ کراچی، پنجاب میں بھی ہے لیکن اتنا نہیں ہے. کراچی تو کچرا کنڈی کا دوسرا نام بن گیا ہے. کچرا کنڈی کی ڈیفینیشن کراچی میں یہ ہے کہ جہاں 2 شاپر نظر آ جائیں، 2 پیمپر، تو یہ کچرا کنڈی ہے بس. تیسرا خود لا کے ثواب ہے وہاں پہ رکھنا. حقیقت ہے. کچرا کنڈی کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جہاں 2 پیمپر، یہ تو اس کا بنیادی رکن ہے. ایک پیمپر ہو تو شبہ ہوتا ہے کہ کسی نے ویسے ہی رکھ دیا، غلط کیا. لیکن اگر 2 پیمپر اکٹھے ہو گئے وہاں پہ، اٹ از کالڈ کچرا کنڈی. پھر 25-30 ویسے ہی ہو جائیں گے، پھر پورا ڈھیر ویسے ہی بن جائے گا. جیسے بدعتیوں کے ہاں کوئی بھی قبر بنا دو نا اونچی کر کے، ایک جھنڈا لگا دو، تو اب اندر کون ہے کیا ہے اس سے غرض نہیں ہے. ایک صاحب نے مجھے یہاں تک بتایا ایک مزار ہے جس میں گدھا دفن ہے، اور ایک مجاور بیٹھا وہاں پہ ایک جھنڈے لگا کے، اور دنا دن قوالیاں چل رہی ہیں، اور کسی کو نہیں پتا بھائی یہ کوئی دامت برکاتم نہیں ہے، یہ گدھا دفن ہے یہاں پہ. وہ گدھا بھی بولتا ہوگا یار اتنا پروٹوکول مجھے زندگی میں نہیں ملا. حقیقت ہے. تو میں نے اس سے کہا، میرا دل چاہ رہا تھا میں اس سے کہوں کہ اندر گدھا دفن ہو یا نہ ہو، باہر جتنے وہ سارے گدھے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. وہ تو بیچارہ فزیکلی گدھا تھا نا، اور یہ روحانی گدھے ہیں جو مزاروں میں بیٹھ کے یہ حرکتیں کر رہے ہیں. ان المساجد للہ، مسجدیں ہیں اللہ کے لیے. فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ نے فرمایا یہاں کہ اللہ کو پکارو، اور یہاں بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارو. صرف یا اللہ مدد مسجد میں، یہاں بھی کسی اور کو نہیں پکارو. یہ میرا گھر ہے، میرا. ہمارے نبی بھی آئیں گے تو اللہ کو پکاریں گے. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ما کان لبشر، کسی بشر کے یہ میں کوئی یہ مجال نہیں ہے ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمہ، اللہ اسے کتاب بھی دے، حکمت بھی سکھائے، نبوت بھی دے. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، پھر وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دے. فرمایا نا 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 نا. یہ اللہ نے عیسائیوں کو کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مت پکارو، یہ عیسیٰ کی تعلیمات نہیں ہے. فرمایا ہر پیغمبر کی تعلیمات یہ ہے کہ کس کی عبادت ہوگی؟ اللہ کی. آپ کہتے ہیں ہم پکارتے ہیں، عبادت تھوڑی کر رہے ہیں. تو عبادت پکار ہی کو کہتے ہیں. عبادت کا جو مغز ہے نا وہ تو پکارنا ہے، دعا ہے. دنیا میں جتنی عبادتیں ہوتی ہیں بھگوانوں سے مانگا جاتا ہے، اٹ از کالڈ عبادت. اس کو عبادت اور ورشپ کہا جاتا ہے. ہندو جب مندر میں جاتا ہے نا عبادت کرنا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بھگوان سے مانگ رہا ہوتا ہے وہ. ورنہ وہ بھی کہہ سکتا ہے میں مانگ رہا ہوں، میں عبادت تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو بھگوان سے یوں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا کام کر دو، یہ میرا کام کر دو. تو یہی تو عبادت ہے. تو کھڈے روڈ کی حالات دیکھو. ایک بوڑھی خاتون رکشے میں بیٹھی، چیخیں نکل گئی ان کی، بیچاری کو اتارنا پڑا کیونکہ کمر کے مسئلے تھے، وہ رکشا اور اوپر سے کھڈے. تو وہ بیچاری ایسی چیخیں مار مار کے، ان کے جو پوتا تھا اس نے کہا میں نے دادی کو بڑی مشکل سے پھر تھوڑا سا آگے جا کے نکالا ہے یہاں سے. وہ بیچارہ غریب آدمی تھا، وہ نہیں ٹیکسی افورڈ کر سکتا، اور ٹیکسی میں جھٹکے نہیں لگیں گے اس کو. تو یعنی ظاہر ہے کراچی کے کھڈے کا کسی بھی ٹائم پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی بھی ٹائم پہ کھڈا آ سکتا ہے. اسپیڈ بریکر بھی اتنے بڑے بڑے اونچے، جیسے کٹی پہاڑی ہے، پوری پہاڑی ہے یہ نا، ایسے اسپیڈ بریکر بنائے ہوئے ہیں اور اس پہ کوئی نشان نہیں ہے. میں ایک دفعہ ایک گاڑی میں آ رہا تھا تو اسپیڈ بریکر کا پتہ نہیں چلا، ہم اسپیڈ میں، کوئی نشان ہی نہیں اسپیڈ بریکر. وہ گاڑی جو اتنا اچھل کے دھڑام سے نیچے گری ہے، میں خود. تو اللہ کا شکر ہے ہم تو بچ گئے. ہمیں پتہ ہی نہیں، گاڑی کا انجن آئل لیک ہونا شروع ہو گیا، اور وہ سارا انجن آئل ختم، اور گاڑی کیا انجن کیا ہو گیا؟ سیز. اب جب انجن سیز ہوتا ہے تو پھر میکینک پہناتا ہے آپ کو چیزیں مختلف قسم کی. وہ ایک نئی ٹینشن ہے. وہ اگر 10,000 کا خرچہ ہے تو 1 لاکھ کر کے بتائے گا وہ، پھر اس میں 5 چیزیں اور نکالے گا، وہ بھی ایگریمنٹ کی خلاف ورزی، جھوٹ. ہمیں تو ایک میکینک اب مل گیا الحمدللہ، دیندار ہے، لیکن اس وقت تجربے نہیں تھے زیادہ. تو وہ پھر الگ سے ٹوپیاں کرانا شروع کرے گا، 20 چیزیں الگ نکال دے گا وہ اس میں. اور پھر ایک دفعہ میکینک کے پاس چلے گئے، قیامت تک اب آپ جاتے ہی رہو. کچھ ایسا ٹیکا لگائے گا گاڑی میں کہ جو ہے اب آپ اسی کے قیامت تک کے لیے محتاج ہو گئے ہو. الائنمنٹ ہی صحیح کرتے رہو ساری زندگی بیٹھ کے. اس کی جو بھگتے ہیں وہی بتا رہے ہیں.
ये वाला टायर इधर हुआ है तो यूं करोगे तो अब थोड़ा सा इधर हो गया, अब यूं मेरे पास बाइक थी, एक दफा मैं गिरा उससे 125, तो मैं गिरा ना तो उसका वो जो टी होता है ना आगे से टेढ़ा हो गया। अब मुझे तबीयत में एक थोड़ी सी मिजाज ये है कि भाई ये सही सीधा होना चाहिए ना, टेढ़ी इतनी 125 0 मीटर रखी हुई है तो ये तो टी तो सही हो ना। 1 साल मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, किसी का बाप भी उसे ठीक नहीं कर सका। डेंटर के पास लेकर गए, वो इधर करता तो थोड़ा सा इधर हो जाता, फिर इधर। अबे मैंने कहा यार तुम्हें काम आता है तो बताओ, नहीं आता तो रहने दो। आता सबको है, आता। फिर आखिर में कहते हैं इसको कंपनी ले जाओ, कंपनी ले जाओ, 125 की जो ओरिजिनल कंपनी है ना वो करेगी। तो मुझे पता था वो भी नहीं करेगी कंपनी, तो मुझे नहीं पता कि यानी क्या करेगी कंपनी बैठ के इसमें। इतने की बाइक नहीं है जितने कंपनी पैसे ले लेगी, अगर कर भी लेगी तो मुआहिदों की खिलाफ वर्जी, मुआहिदों की खिलाफ वर्जी, झूठ, मुआहिदे झूठ भी तो मुआहिदे की खिलाफ वर्जी झूठी की एक किस्म है ना, झूठ की एक किस्म है कि जो एग्रीमेंट करते हैं उसको तोड़ते हैं। तो बात वहीं से चली थी। वो कहते हैं ना शायर ने, तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद तूलानी। हमारी जो दावा होता है ना बयान में वो मुख्तसर होता है, उस दावे को क्योंकि खोपड़ी बहुत टाइट सख्त अल्लाह ने बनाई है तो उस खोपड़ी में उतारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना पड़ता है। एक मजबूत दीवार में इतनी सी कील ठोकी जाती है, 50-60 दफा हथौड़ा मारा जाता है। तो इसलिए वो जो दावा हमारा मुख्तसर होता है, लेकिन उसको खोपड़ी में उतारने के लिए जो हम जो चोट मार रहे होते हैं ना वो 1-1 सवा घंटे की चोटें होती हैं। दावा आखिरी 5 मिनट का होता है। तो घबराने की बिल्कुल अलामात देखी हमने, कहा यार अल्लाह ने कुरान में कहा कि सदका खैरात करने वाले जन्नत में जाएंगे, यार वो तो इतना बड़ा ट्रस्ट बनाया हुआ है उसने, फला आदमी ने। हमने कहा कि भाई वो झूठ बोलने वाले जहन्नम में जाएंगे, तो झूठ तो सारे कौन बोल रहे हैं। तो असल में कुरान ये अलामतें बयान कर रहा है। ये ऐसे ही है जैसे डॉक्टर अलामतें बयान करते हैं कि सूंघने की हिस्स चली जाती है कोरोना में, तो हम किसी को कोरोना का पेशेंट बनाने के लिए ना उसकी सूंघने की हिस्स को फोकस कर रहे हैं कि इसकी सूंघने की हिस्स खत्म करो, इससे वो कोरोना का पेशेंट नहीं बनेगा। ये अलामत है। तो अल्लाह चाहते हैं आप में कुछ अंदर से ऐसी तब्दीली हो जिसकी वजह से आप, जब ये तब्दीली अंदर से चेंजिंग आएगी तो खुद ब खुद ये चीजें जाहिर होना शुरू हो जाएंगी। वो अंदर से चेंजिंग क्या है, वो बड़ी खानदानी है। वो अल्लाह करे किसी तरह खोपड़ी में उतर जाए। वो चेंजिंग ये है जो मैं बार बार कहता रहता हूं, वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये धोखे का घर है, मुसाफिर खाना है, दिल लगाने की जगह नहीं है। इससे मोहब्बत मत करो। जब दुनिया से मोहब्बत नहीं करोगे तो फिर तो जब आखिरत से मोहब्बत शुरू कर दोगे फिर तो सारे काम आखिरत के लिए होंगे ना। सखावत खुद ब खुद होगी। झूठ से खुद ब खुद बचेगा। उसको पता है झूठ बोलने से दुनिया में कामयाबी मिलती है, आखिरत में अल्लाह की नजर में इंसान बहुत ज्यादा गिर जाता है, अल्लाह की नजर में उसका मकाम खत्म हो जाता है। हमारे नबी एग्रीमेंट पूरा कर रहे हैं, अपने साथी को गैर मुस्लिमों के हवाले कर रहे हैं, और मैं एग्रीमेंट तोड़कर दूसरे का पैसा ले लूं, ये कैसे? मैं पैगंबर को क़यामत के दिन मुंह कैसे दिखाऊंगा? मैंने मुआहिदा किया था कि इतने लाख रुपए मैं फला तारीख तक पहुंचा दूंगा, तो कल क़यामत में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पे पानी पिलाएंगे तो कैसे सामना करूंगा? आप कहेंगे मैंने एग्रीमेंट किया था तो अपने साथी को गैर मुस्लिमों के हवाले कर दिया उनके रहम करम पे, और तूने एग्रीमेंट किया और दूसरे के करोड़ों रुपए तूने हथिया लिए। किस मुंह से आया तू हौज़े कौसर पे पानी पीने के लिए? लेकिन वही बात है ना, जब गैरत खत्म हो जाए तो ये सारी चीजें खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। तो जब आप, असल में मुसलमान अलामात को फोकस कर रहा है, वो अपने आप को अंदर से तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है। वो दुनिया से दिल लगाना नहीं छोड़ता। वो कहते हैं ये दुनिया असल है भाई, यहां जिसने खा लिया पी लिया, हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत नमाज रोजा भी चलता है यार, थोड़ा बहुत मदरसे में डब्बे में पैसे डाल दिए, थोड़ा किसी गरीब की मदद कर दी, चलता है थोड़ा बहुत, तो वो तो काफिर भी करते हैं ना। हो सकता है कब्र वब्र में थोड़ा बहुत काम आ जाए। जब वो अरबी ड्रामे देख सकते थे कि शायद इससे बख्शिश हो जाए, एक साहब से पूछा गया कि आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा मैं अरबी ड्रामे देखता हूं। क्यों भाई? कह रहे हो सकता है क़यामत के दिन इससे बख्शिश हो जाए मेरी। अल्लाह कहेगा कि भाई अरबी से मोहब्बत थी, अरबी ड्रामे देखता था। तो हमारा हिसाब किताब यही है कि यार थोड़ा सा यूं कर लेते हैं तो ड्रामा इंग्लिश में भी आता है, उर्दू में भी आता है, तो अरबी से मोहब्बत है तो ड्रामे चैनल कौन सा लगाया हुआ है? बोलो, अरबी। तो शायद अल्लाह बख्श दे कि भाई तू अरबी ड्रामे देखा करता था। तो ये हिसाब किताब चल रहा है अंदर से। जब तक सहाबा अंदर से चेंज हो चुके थे, समझ रहे हो, तभी तो आप देखो ना सहाबी रसूल को कत्ल के लिए लाया गया, तो खड़ा किया गया उनको मुशरिकीन मक्का ने कि अब इनको कत्ल करेंगे, गर्दन उड़ाएंगे। तो उनका इरादा हुआ कि मैं अपने जिस्म की सफाई कर लूं शहादत से पहले, जो गैर जरूरी बाल होते हैं वो साफ कर लूं। तो उन्होंने उस तरह मंगवाया ब्लेड, क्या कि मुझे थोड़ी सी मोहलत दो कत्ल करने से पहले, क्योंकि इस्लाम सफाई पसंद है ना। तो उन्होंने कहा मैं अल्लाह के पास भी साफ सुथरा होके जाना चाहता हूं। उनका नीयत ये थी। तो अपने जो बाल गैर जरूरी होते हैं वो उन्होंने साफ किए। इसी दौरान मुशरिकीन में से किसी का बच्चा आ गया उनके पास, बच्चा ऐसे खेलता हुआ आ गया, उन्होंने पकड़ लिया उसको। अब वो चाहते उसको
مار سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں مارا, چھوڑ دیا اس بچے کو. اب جب قتل کا فیصلہ ہوا ہے نا کہ ان کی گردن اڑائی جائے گی, تو انہوں نے شعر پڑھا, فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان للہ مصرعی وذلک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی. کیا خاندانی شعر ہے. کہہ رہے ہیں جب میں ایمان کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہوں, اللہ کے لیے مر رہا ہوں, تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ گردن اڑنے کے بعد میرا دھڑ ادھر گرتا ہے یا ادھر گرتا ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے. کیونکہ دنیا مسافر خانہ ہے نا, اصل تو آخرت ہے, تو اینڈ بہت اچھا ہو رہا ہے میرا. اعمال کا مدار اصل میں خاتمے پر ہے نا, تو اینڈ میرا کیا ہو رہا ہے, بہت اچھا. حالانکہ دنیا کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اب سب سے بڑی ناکامی ہے کسی سے زندگی چھین لینا, اس سے بڑی کوئی ناکامی ہو سکتی ہے؟ ارے زندگی کے لیے تو سب کچھ ہو رہا ہے, اور یہاں جوانی میں ان کی زندگی چھینی جا رہی ہے لیکن خوش ہو رہے ہیں. کہہ رہے ہیں یہ سب اللہ کے لیے ہو رہا ہے, اور خدا کے پاس جانے والے ہیں, وہ بدلہ دے گا. دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں سے تو ویسے ہی تو جو اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے اس میں بھرپور طریقے سے پورا اتر رہا ہوں میں الحمد, کیونکہ میرا اینڈ کیا ہو رہا ہے, انجام بہت اچھا ہو رہا ہے. کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا تو نے کیا کیا, میں کہوں گا اللہ میں تیرے پاس آیا اس راستے سے ہوں, تیرے دین پر ڈٹا رہا. آج بھی وہ اعلان کر دیتے کہ میں واپس کافر ہو جاتا ہوں, میں تمہارا دین کو چھوڑ دیتے. وہ جو ہے نا مشرکین مکہ چھوڑ دیتے کہ بھائی یہ تو مسلمان سے دوبارہ کافر ہو گئے, کوئی بات نہیں. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں, لست ابالی حین اقتل مسلما, میری موت اسلام پر ہو رہی ہے, ایمان پر ہو رہی ہے. تو خوش ہو کے اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب تو مجھے پرواہ نہیں ہے. علی ای شق کان للہ مصرعی, کہ اللہ کے لیے جو میرا دھڑ زمین پہ گرے گا, ادھر گرے یا ادھر گرے. جب قتل ہوتا ہے نا, کبھی دائیں طرف گرتا ہے کبھی بائیں طرف گرتا ہے. وذالک فی ذات الالہ وان یشاء, اور یہ سب اپنے معبود کی رضا میں ہو رہا ہے, اور میرا رب چاہے تو میری لاش کے ٹکڑوں میں ہی برکت ڈال دے گا. وہ کتنے قتلے بنا دو, انہی قتلوں میں اللہ برکت ڈالے گا, اور اس برکت کہتے ہیں خیر کو. جتنے قتلے میری لاش کے بنیں گے نا اتنی برکت ہوگی. قیامت میں کہوں گا اللہ تیری راہ میں یہ سب کچھ کیا. اور ہم زندگی کے اتنے حریص ہیں کہ جو پیسہ اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے, کیا ہے 90 سال 100 سال تک ہم مرے نہیں, تیار ہی نہیں ہے مرنے کے لیے. تیار ہوتے تو 60 سال میں بنگلے خرید رہے ہوتے. ہمارے ایک جاننے والے, اللہ تعالیٰ آپ تو جانتے نہیں ہیں تو اس لیے غیبت نہیں ہے, وہ بھی نہیں میرا بیان سنتے, اور اگر سن بھی لیں گے ان کو نہیں سمجھ میں آئے گا. بہت پرانا قصہ ہے, 20 سال ماشاءاللہ 75 سال ان کی عمر تھی, تو اپنا پرانا گھر توڑ کے نیا بنا رہے تھے. ہم لوگ کہہ رہے تھے یار 75 سال میں آپ اس گھر کو توڑ کے نیا بنا رہے ہو, کیا کر رہے ہو بھائی؟ پہلے تو اپنے آپ کو توڑ کے نیا کرو نا. گھر کے نئے ہونے سے آپ تھوڑی نئے ہو جاؤ گے. 75 سال اور پھر کھانستے بھی رہتے تھے, تو 2-4 سال کی لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, پتہ نہیں انتقال ہو گیا زندہ ہیں, اگر انتقال ہو گیا تو اللہ مغفرت کرے, نہیں ہوا تو اللہ اور زندگی دے ان کو. ویسے 20 سال ہو گئے تو لگ رہا ہے کہ انا للہ ہو چکا ہوگا. اچھا خیر, تو گھر توڑ کے دوبارہ بنا رہے ہیں. او بھائی کیا کر رہے ہو, کیوں بنا رہے ہو اب اس عمر میں گھر توڑ کے دوبارہ؟ جو ہے بس اسی کو تھوڑا بہت ریپیئر کروا دو, اپنا ایک کمرہ اچھا سا بنا دو کہ بھائی میں بوڑھا ہو گیا, مجھے یہ کمرہ دے دو, اس میں اے سی لگا دو, مجھے تمیز سے دنیا سے جانے دو. لیکن توڑ کے بنائے جا رہے ہیں. جوان بھی یہ کام کر رہا ہے, او لمبی پلاننگ. تو اسلام چاہتا ہے آپ اندر سے کیا ہو جائیں, چینج. اس دنیا سے دل لگانا چھوڑ دیں, اس کو مسافر خانہ سمجھیں. او بھائی بیٹھے ہوئے اسٹیشن ہے, کبھی بھی بلاوا آ سکتا ہے. اور اس کو کراچی کا اسٹیشن سمجھیں آپ, پاکستان کا اسٹیشن. کیونکہ اگر آپ نے یورپ کا اسٹیشن سمجھا اس کو, تو پھر اس میں یہ ہوگا جو ٹائم دیا اسی ٹائم پہ ٹرین آئے گی, اس میں یہ پرابلم ہو جائے گی. پاکستان کا اسٹیشن سمجھیں گے تو کسی بھی وقت ٹرین آ سکتی ہے اور کسی بھی وقت جا سکتی, کوئی ٹائم نہیں ہے. اور ٹرین میں کون سا آپ منزل تک پہنچ جائیں گے. کل وہ میرپور خاص سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے, انہوں نے بتایا کہ وہ ٹرین میں آگ لگی تھی نا ابھی, تو ان کے بہت سارے لواحقین اس میں جل گئے, اور 15 منٹ تک آگ لگنے کے بعد بھی ٹرین چلتی رہی ہے. لیکن نہ وزیر ٹرین سے کوئی پوچھتا ہے, وزیر ریلوے سے, کہ یار 250 لوگ کوئلہ بنے ہیں, بہت سے چھلانگے مار کے زمین پہ ہڈیاں ٹوٹ کے مر گئے, اس کا کون حساب دے گا؟ وہ جب زنجیر کھینچی ٹرین رکی کیوں نہیں؟ کوئی ہے پوچھنے والا؟ تو یہ جنت میں جائیں گے؟ بولو کسی نے وزیر ریلوے سے پوچھا کہ آگ لگی ہے 15 منٹ, چلو آگ لگ گئی, غلطی ہو گئی, کچھ بھی ہو گیا, اور پتہ چلا کہ وہ پنکھا جو تھا نا اس میں شارٹ سرکٹ ہو رہا تھا, پہلے سے کمپلین بھی ہوئی تھی کہ اس میں آگ لگ سکتی ہے, پھر بھی نہیں پرواہ کی گئی. اس کے بعد آگ لگی ہے, 15 منٹ تک اسپیڈ کے ساتھ ٹرین چلتی رہی ہے, جس نے 2 بوگیوں کو مسلسل جھلسا دیا ہے. ہاں سلنڈر کا الزام لگا دیا تبلیغ والوں کے اوپر, تو کوئی بھی لگا دے کسی کے اوپر بھی الزام. اگر بالفرض سلنڈر بھی پھٹا تھا تو زنجیر کھینچنے سے ٹرین تو رکنی چاہیے نا, وہ بھی نہیں. تو یہ بہت سے دنیا میں کیس نہیں ہوتا, دنیا میں نہیں ہوتا. اس لیے تو ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اگر آخرت بھی نہیں ہے پھر تو یہ اللہ کا معاذ اللہ غلط ہے, معاذ اللہ نقل کفر. پھر تو اللہ کیا بڑی دھاندلی ہے بھائی کہ دنیا میں بھی حساب نہیں لے رہا اور آخرت میں بھی. تو اللہ تبھی تو کہتا ہے ہم نجعل المسلمین کالمجرمین, ماننے والوں اور نہ ماننے والے اور مجرم اور
गुनाह से बचने वालों को एक जैसा ठिकाना दे दें, ऐसा थोड़ी हो सकता है। लिहाजा मर के खत्म नहीं होगे, दोबारा जिंदगी है। तो भाई अल्लाह क्या चाहता है? अंदर से तब्दील। जैसे आपके अब्बा आपको प्रॉपर डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो अल्लाह भी आपको प्रॉपर मुसलमान बनाना चाहता है। प्रॉपर मुसलमान की डेफिनेशन ये है, वो दुनिया से दिल नहीं लगाता, वो हर वक्त उसके दिमाग में भाई स्टेशन है, कभी भी यहां से टुर बजेंगे। हमारे हजरत फरमाया करते थे कि पहले किताबों में, एक पंजाबी में किताब होती थी, बच्चों को पढ़ाई जाती थी, उसमें सवाल था, तोड़ा ईमान खलोता है कि बैठा? बैठा को बैठा ही कहते हैं ना पंजाबी में, है बैठा बैठा, फिलहाल बैठा ही बोलने दो, प्रोनाउंसिएशन में बड़ा मसला हो जाएगा। तोड़ा ईमान खलोता है कि बैठा है? बच्चों से पूछा जाता था, बच्चे जवाब देते हैं बैठा है। बैठा इसलिए कि कहीं टुर ना बजे, अगर खड़ा ईमान होगा तो किसी भी वक्त जा सकता है, सही है ना? तो मसला यह है कि हमने अपने दिल में दुनिया के मुसाफिर खाना होने पर ईमान नहीं लाना, इसको खोपड़ी में बिठाना है। ऐसा बिठाना है कि टुर ना बजे, ऐसा ना हो किसी की दौलत देखकर यह तसव्वुर टुर गया। हम अब क्या करते हैं, बयान सुनते हैं, एक दिमाग में आता है भाई W11 की तरह कभी भी उतर सकते हैं, और W11 में बाज़ दफा इज्जत के साथ उतरता है, बाज़ दफा ऐसे ही उतार दिया जाता है आदमी। वो फिर किसी और वक्त W11 के अलग से फजाइल बयान करूंगा इंशाल्लाह। तो किसी भी वक्त जो है ना आदमी टुर जाता है। तो ऐसा दुनिया के मुसाफिर खाना होने को दिमाग में बिठाना है कि दो चार बयान सुन के कि हाँ जी मुसाफिर खाना है, थोड़ा सा दिमाग ना 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 ना, इसको खोपड़ी में इंस्टॉल कर देना है। ऐसा इंस्टॉल करना है कि हर वक्त ये ख्याल आए, भाई रहने की जगह बोलो नहीं, तो हम आखिरत के लिए पैदा हुए, दुनिया के लिए थोड़ी पैदा हुए, तो आखिरत के लिए। तो जब बार बार ये होगा तो फिर पैसे जब जमा करने का ख्याल आएगा, अबे भाई यहां से तो जाना है यार, ये पैसे आखिरत के बैंक में क्यों नहीं रखवा देते? देखो अमेरिका से कमा के लोग यहाँ भेजते हैं कि यार बुढ़ापे में इधर ही पाकिस्तान ही आना है ना, तो यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट करो। एक साहब अमेरिका में थे, कह रहे थे मैंने चूंकि आना पाकिस्तान है तो 6-7 दुकानें खरीद ली उन्होंने पाकिस्तान में, कि जब आऊंगा तो यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट हो ना। तो जब उन्हें जाना आगे है तो वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, अल्लाह फरमाते हैं फिर देखो कल के लिए क्या कर रहे हो तुम, कल के लिए क्या कितनी इन्वेस्टमेंट की आगे। जहां 50-60 साल रहना है उसके लिए तो करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है, जहां करोड़ों साल अरबों साल रहना है उसके लिए वाइपर वाले को 15 रुपए दे दिए। वंस अपॉन अ टाइम एक दफा किसी फकीर को 5 रुपए का सिक्का थमा दिया। वंस अपॉन अ टाइम एक दफा मस्जिद का पंखा लगवा दिया, चलो ये भी अच्छा है। और उस पर मोटा मोटा लिखवा दिया मेरे दादा की मगफिरत के लिए सत्तार भाई की तरफ से। एक मस्जिद में मैं गया, हर पंखे पे लिखा हुआ है ये पंखा फलां की तरफ से, फलां के लिए, ये फलां की तरफ से। मैंने कहा यार ये फरिश्तों को क्या टेंशन होगी, उनको बाकायदा कि भाई ये वाला पंखे की जो हवा आ रही है इसका सवाब उठा के फलां डिपार्टमेंट में पहुंचाना है। उनको समझा रहे हो, क्या कर रहे हो यार, इतनी डिटेल में जाने की क्या जरूरत है? तो ये चल रहा है मार्केट में। तो अल्लाह हमें क्या बनाना चाहता है, अंदर से दुनिया से दिल लगाना छोड़ दो। मताउल गुरूर, धोखे का घर है भाई, ऐसा नहीं है जैसी नजर आ रही है। और कमाल है सुबह शाम देखते भी हैं लोगों को मरते हुए, मगर हम कहते हैं वो तो उसके साथ हुआ है, मेरे साथ थोड़ी हो सकता है। तो बस ये गलतफहमी है, और ये गलतफहमी बहुत जल्द दूर हो जाएगी जब खुद लेटेंगे, आंख बंद होगी तो फिर एकदम हदीस में आता है कि इंसान की जो हवस है ना उसको कब्र की मिट्टी लगाम दे देगी। फिर वो कहेगा यार ये क्या बहरिया टाउन, ये क्या। वो रियाज मलिक ने भी जाना है, ठीक है ना। तो अल्लाह का शुक्र है जब लोग मुझे बता रहे थे उसके बाद इतना पैसा, वो इतना पैसा, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो बहुत नालायक सा इंसान हूं, लेकिन इतनी बात है कि मैं इससे मुतासर कभी नहीं होता। लोग कहते हैं फलां के पास ये गाड़ी, ये। अबे भाई दिन कितने रह गए हैं यार, दिन कितने रह गए हैं। हमने तो बड़े बड़े अरबपति ताजिर देखे हैं आपकी सोच से भी ऊपर, खड़े खड़े धड़ाम से गिरते हैं और इन्ना लिल्लाह हो जाता है। हालांकि वो तो हार्ट पेशेंट भी नहीं थे, उनका तो बीपी भी 24 घंटे नॉर्मल रहता था। एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरे पास अंग्रेज पेशेंट आते हैं 27 साल के, जो लोगों को फिटनेस और जो फिजिकल फिटनेस की ट्रेनिंग देते हैं, उनके खुराक पे बड़े मुताला होता है, उन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ा होता है। कमाल है 27 साल में ऐसी बीमारी लगती है कि लाइलाज होती है। किसी को कैंसर हो गया तो ये तो अल्लाह की तरफ से है ना। अल्लाह बताते हैं भाई मैंने कोई गारंटी नहीं ली, आप अगर बहुत नेक हैं या आप बहुत सेहतमंद हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आमतौर पर सेहतमंद आदमी जल्दी रह लेता है, लेकिन मेरी तरफ से कोई गारंटी है नहीं। इसी सेहत को आपके लिए वबाले जान बना दूंगा मैं। जिसको तैराकी आती है डूबता वही है ना, जिसको नहीं आती हो तो साइड पे खड़ा रहता है। तो अल्लाह बता देते हैं कि जब मैंने डुबो के मारना होगा ना, तो तुझे तैराकी आती है इस वजह से तुझे ही डुबो के मारूंगा मैं, तुझे अंदर तक लेके जाऊंगा, ठीक है ना। और वहां तेरा सर कहीं पत्थर पे लग जाएगा या कोई बड़ी लहरें आ जाएंगी, कुछ भी हो जाएगा। तो तैराक ही ज्यादातर डूबते हैं मेरे भाई। तो इसी तरह सेहतमंद लोग भी मरते हैं। तो इसलिए दुनिया से दिल ना लगाओ, बार बार सोचा करो। Most deterrent Masood clips.